ಬೆಳೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿರಿ, ಕೆರೆಗಳ ಬೀಡು ನಮ್ಮದು, ಕೆರೆಯಿಂದ ಜೀವ ನಮ್ಮದು, ಕೆರೆಯಿಂದ ಜೀವ ನಮ್ಮದು. 100 kilometers from Bangalore lies Kolar district, once a water haven and the fruit and vegetable basket of Karnataka in South India. Spanning over 4,000 square kilometers, it is home to over 2 million residents, most of whom are farmers relying on two primary water sources, rainwater and bore wells. ಹೋಗ್ತೀರಿ, ಎಷ್ಟು ದೂರ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಸಿಕ್ಕೋಲ್ಲ, ಮೇವು. ಹೋಗ್ತೀರಿ, 1-2 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರು, 1 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇನ್ನೂ ದೂರ ಇಲ್ಲಪ್ಪ, 2-3 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಓಡಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಮರ ಮಂಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹಂಗೆ ತಲೆದಾಪ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಮರಗಳು ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯೇ ಬೇಡ, ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ. ನೀರಿಲ್ಲ, ಮೇವಿಲ್ಲ, ಏನು ಅನಾನುಗತಿಗೆ. ಬೇಸಿಗೆಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕುರಿ ಕಿಪ್ರಿತ್ ಕಾಯ್ದ, ಆವಾಗ ಒಂದು 10 ಕುರಿ, ಒಂದು 10 ಮರಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು 20 ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮೇದ್ಕೊಂಡು ಇರೋಕೆ ಮೇವು ಸಿಕ್ಕಿದೆಯಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮೇವು ಇರ್ತಾವೆ ಬೇಸಿಗೆಕಾಲಲ್ಲೇ. ಒಂದು ಮರ ಇರೋಲ್ಲ, ಓಡಾಡಿ ಕಣ್ಣು ಕೂಡ ಕಾಣಿಸೋಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ. ಕೆರೆ ಇದೆ, ಇನ್ನು ಒಣಗೋಗಿದೆ, ಮಳೆಲ್ದಾಗ ಒಣಗ್ದಿರು ಇರ್ತದೆ, ಒಣಗೋಗಿದೆ. ನೀರೆಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾವಮ್ಮ? ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಔಷಧಿಗಳು. ನೀರಿಗೂ ಔಷಧಿನೇ, ಮೇವಕ್ಕೂ ಔಷಧಿನೇ. 3-4 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಹೋಗ್ತೀರಿ. ಸಿರಿಯಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸಿಎಂಡಳ್ಳಿ ಆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇವೆಲ್ಲ ನೋವು, ಓಡಾಡಿ ಇವೆಲ್ಲ ನೋವು, ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಎದ್ದೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನೋವುಗಳು. ಅವಾಗ ಒಂದು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಮಾತ್ರೆ ತಿನ್ನೋದು ಹೋಗ್ತಾಯಿದೆ. ನಮಸ್ತೆ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಲಲಿತಾ ಅಂತ. ನಮ್ಮದು ಪಿಸ್ಕುಂಟ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ. ಈ ಗ್ರಾಮ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲೂಕಿನ ಊರ್ಕುಂಟೆಮಿಟ್ಟೂರು ಅನ್ನುವಂಥ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಒಂದು 130 ಕುಟುಂಬಗಳಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ಯೋಗ, ಈ ಗ್ರಾಮದ ಜನರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ಯೋಗ ಏನಂದರೆ ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವು ಕುಟುಂಬಗಳು ಕೂಲಿ ಮಾಡಿ ಬದುಕ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ಸುಮಾರು ಅಂದರೆ ಒಂದು 3 ತಿಂಗಳು ಅಷ್ಟು ಮಳೆ ಇರ್ತಾಯಿಲ್ಲ, 6-7 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬೀಳ್ತಾಯಿತ್ತು. ಇವಾಗ ನೋಡಿದ್ರೆ 7 ತಿಂಗಳ ಮಳೆ ಇಲ್ಲ, 3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬಂತು ಬರ್ತಿಲ್ಲ. Barely surviving the aftermath of droughts and the lowest rainfall recorded in the last decade, the farmers of Kolar battle against tanks running dry, scarce rainfall and groundwater plunging to depths of 1,400 feet. ಇವಾಗ 2 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಹೋದರೆ ಕೂಡ ನೀರು ಸಿಗಲ್ಲ. ಬರ್ಬೇಕು, ಮನೆ ಹತ್ರನೇ ಬಂದು ಪಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲೇ ನೀರಿಡ್ಬೇಕು ನಾವು. They strive to hold on to the lifeline of their community, even as the root cause, global warming and climate change, looms large. ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ತುಂಬ ನೀರು ನಿಲ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸುಮಾರು 2 ಬೆಳೆಗಳು 3 ಬೆಳೆಗಳು ಆ ಥರ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ರು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಳೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನೀರು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಕಲ್ಯಾಣಿಗಳು, ಬಾವಿಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಯಾರೂ ಕೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಹೂಳು ಮುಚ್ಚಿ ಎಲ್ಲ ನೀರೇ ನಿಲ್ದಂಗೆ ಆಗಿದೆ. The grim reality? Over 2,000 reservoirs lie barren and groundwater is contaminated with hazardous levels of fluoride and nitrate, rendering it unfit for use. Amid this crisis stands Om Mittur Gram Panchayat, hosting 13 villages, 22 tanks, and no desolating in over 2 decades. This is a journey from parched lands to revived lakes, from despair to hope. Voltec assisted CSR projects
looks to revisit this tank ecosystem and bring it back to life with community participation. Arohana, which is a group based out of this whole Gram Panchayat itself, took the lead, supported by Voltec and Rotary Lake World. What we did was to make sure that every component was taken care of. The feeder channels, the tank itself, the overflow channel, the distribution channel, and so on and so forth. And this was done in such a fashion that the monies invested in the project went to, for example, tractor owners, JCB owners, farmers who benefited from the silt and stayed within the community, triggering hopefully an economic regeneration of Omittur village. The tank ecosystem is a water heritage of Kolar and Chikbalapur districts, which have the largest single number of tanks for any district in India. 5,000 tanks in Kolar and Chikbalapur together. The tank ecosystem is a social hydrology experiment carried out over centuries where the catchment, the conveyance channels, the tank itself, distribution channels in the command area, typically where paddy is grown, a bund, a waste weir, and an overflow channel which takes the water to the next lake. ಸರ್, ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ತೆಗೆದಿರೋ ಪ್ರಕಾರ 12,000 ಲೋಡ್ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು 4,000, ಒಂದು ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು 8,000. ಹೋದ ವರ್ಷ ಈ ಟೈಮ್ಗೆ ಮಳೆ ಬಿದ್ದಲ್ಲಿ ಕುರಿಗಳು ಕುಡಿಯೋಕೆ ಕೂಡ ನೀರು ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಒಂದು 12,000 ಲೋಡ್ ತೆಗೆದಿರೋ ಮಣ್ಣು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು 2 ತಿಂಗಳಿಂದ 3 ತಿಂಗಳು ಕುಡಿಯೋ ನೀರು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆಗಿದೆ ಈಗ. ನಾವು ಈ ಫಿಶ್ ಮ್ಯಾಸ್ ಅಂತ ಫಿಶ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಫಿಶಿಂದ 1.5 ಎಕರೆ ಇದೆ. ಇದರ ಒಂದು 10,000 ಮೀನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಂದರೆ ಎತ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲ ಬೋರ್ವೆಲ್ ನೀರು ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ನೀರು ನಿಲ್ಲೋದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಅನುಕೂಲ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ 3 ತಿಂಗಳು ನೀರು ಇರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಧ kg 1 kg ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೀನು ಸೈಜ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಥರ ನನಗೂ ಇನ್ಕಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಊರಿಗೂ ಗದ್ದೆಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಗದ್ದೆಗಳಿಗೂ ನೀರಿರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಬೆಳೆ ಬೆಳಿಬೋದಾಗಿತ್ತು ಮೊದಲೆಲ್ಲ ವರ್ಷಕ್ಕೆ. ಇವಾಗ ಈ ಹೂಳು ತೆಗೆಯೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ 2 ಬೆಳೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ. ಆ ಥರ ಅನುಕೂಲ ಆಗಿದೆ. ಈ ಸಾರಿ ನೋಡಿ, ಮೊನ್ನೆ ಹೂಳು ತೆಗೆದ್ವಲ್ಲ, ಆ ಹೂಳು ಎಷ್ಟು ತೆಗೆದಿದ್ದೀವೋ ಅಷ್ಟು ನೀರು ಬಂದಿದೆ ಈ ಸಾರಿ. ಒಳ್ಳೆ ಉಪಯೋಗ ಸರ್, ಒಳ್ಳೆ ಉಪಯೋಗ ಅದು ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ 1 ಗೋಕುಂಟೆ ಮಾಡಿರೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಜಮೀನು ಬೀಡಿತ್ತು. ಈ ಸಾರಿ ಅವರೆಲ್ಲ ನೋಡೋಂಗೆ ಲೆವೆಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಆ ಕಂಪ್ನಿಯವ್ರು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೀದು ಜಮೀನು ಇದೆಯೋ ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಮಣ್ಣು ಜೋಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೆ ಬೆಳೆನೂ ಆಗ್ತದೆ, ಉಪಯೋಗನೂ ಇದೆ. ನಾನು 400-500 ಲೋಡ್ ಹೊಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಭೂಮಿಗೆ ತಾಕತ್ತು ಸಾಲದಿರಿತ್ತು. ಇದು ಕೆಂಪು ಭೂಮಿ, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಪ್ಪುದು, ಇದೆರಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಬಂದೈತೆ ಈ ಭೂಮಿಗೆ. ಇದು ಈಗ ಒಂದು 5 ದಿನ ಆಯಿತು, 5-6 ದಿನ ಆಯಿತು. ಇದು ಕಳೆ ಬೀಜ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಅದ್ರ ಮೊದಲೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ, ಈ ಥರ ಕಳೆ ಬೀಜ ಹಾಕ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಈ DAP ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ತಂದು ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಒಂದು 5 ಮೂಟೆ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ವಿ ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆಲ್ಲ.
5 ಮೂಟೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಬರ್ತೈತೆ, 5,000 6,000. ಈಗ ಈ ಮಣ್ಣು ನೋಡ್ತಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಅದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಗೊಬ್ಬರ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲೇ ತಾಕತ್ತೈತೆ. ಈ ಮಣ್ಣಿಗೂ ಆ ಮಣ್ಣಿಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಾಕತ್ತು ಗಿಡಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತದೆ, ಗಿಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಮೊದಲು 50 ಮಟ್ಟೆಗೂ ಮೇಯ್ಸೋಕ್ಕಾಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ 2 ವರ್ಷದಿಂದ 100 ಮಟ್ಟೆ ಮೇಯಿಸ್ತೀವಿ. ನಮ್ಗೆ ವ್ಯವಸಾಯ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಭತ್ತ, ರಾಗಿ, ಜೋಳ, ಅಳಸಂದಿ, ಅವರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಬೆಳಿತೀವಿ, ಹುರ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಬೆಳಿತೀವಿ. ಹೂಳು ತೆಗೆಯೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ಅನುಕೂಲ ಆಯಿತು. ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಕೆರೆ 2 ಸಾರಿ ಹೂಳು ತೆಗೆದಿರೋದು. ಮೊದಲು 5 ಸಾರಿ ಕೊಡಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇವಾಗ 1 ಸಾರಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು, ಒಂದು ಬೆಳೆ ಆಗ್ತದೆ. 1,20,000 cubic meters of silt have been removed, revitalizing feeder channels and restoring the lake's capacity to hold life-sustaining water. 13 villages now stand stronger, their aquifers replenished, and their futures brighter. With 10 innovative modules deployed, this project is not just about water. It's about resilience, empowerment, and hope. Valtech India extends a helping hand in restoring their livelihood and making a difference through this transformative initiative. ಆರೋಹಣ ಸಂಸ್ಥೆ ವಾಲ್ಟೆಕ್ ಕಂಪನಿಯ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬಯೋಮ್ ಮತ್ತು ರೋಟರಿ ಲೇಕ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಂಚಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ 22 ಕೆರೆಗಳನ್ನು ಪುನಶ್ಚೇತನಗೊಳಿಸಿ ಒಂದು ಮಾದರಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ನೋಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 8 ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿ 1,30,000 ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಮೀಟರ್ ಹೂಳನ್ನು ತೆಗೆದಿದೆ. Committed to its values, Valtech cares for the planet and dares to go beyond the digital world to stand with remote communities and to make a difference. Everything for a greener tomorrow.